بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار احمد طاہر، اور میرے ساتھ شامل گفتگو جناب جاوید ملک صاحب ہیں۔ ناظرین، معاشرے میں بے پناہ مسائل ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ برداشت کا خاتمہ ہے۔ آئے روز آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ اداروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس میں صحافیوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ معاشرے میں برداشت کا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب ملک صاحب، آپ سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر کبھی اداروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر صحافیوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گلزار صاحب، سقراط ایک عظیم فلسفی تھا۔ اس کے ادارے میں طلباء کو صرف برداشت سکھائی جاتی تھی۔ معاشرے برداشت سے بنتے ہیں اور معاشرے عدم برداشت سے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ صحافی میڈیا تو عوام کی آواز ہے۔ اگر باقی اداروں کے لیے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کم از کم میڈیا کو تو بخش دیتے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ صحافیوں کے لیے وہ گالی سنیں گے، دیکھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اصل میں پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اس کے بہت بڑے قصوروار تو آپ کی چہیتی تبدیلی ہے کہ جس نے گالم گلوچ کے کلچر کو رائج کیا۔ اب انہیں خود اندازہ ہوا کہ جس روش پہ وہ چل کے آئے تھے اس کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ اب انہیں لفظ سلیکٹڈ پہ اعتراض ہے، اور اسی ایوان میں چور، ڈاکو، ایوان کو گالیاں اور پتہ نہیں کیا 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 گیا۔ صحافیوں کے بارے میں جو عوامی رائے ہے، جو میں ان دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، کچھ عام لوگوں سے ہم جا کے ملتے ہیں، وہ رائے بڑی عجیب و غریب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں، یہ بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر صحافیوں کی زندگی جتنی مشکل ہے، 18 گھنٹے یہ لوگ جس طرح کام کرتے ہیں، میرے خیال میں کسی اور شعبے نے اتنی مشکلات اور اتنی تکلیفیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے سمیع ابراہیم کا میں بہت احترام کرتا ہوں، جی ہاں، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں۔ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ، اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہوگی، آپ کی اپنی رائے ہوگی۔ جی، جو کچھ فیصل آباد کی شادی میں فواد چودھری نے کیا اور جا کے جس طرح ان کو گھونسا مارا، یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو آپ بہت بااثر سمجھتے ہیں، بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، وہ تو فواد چودھری کے خلاف ایک FIR بھی نہیں کٹوا سکے۔ حالانکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص درخواست لے کے آئے، FIR کیا ہے؟ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے۔ ہاں، اس کو درج کرنے میں کیا مسئلہ؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صحافیوں کی اوقات یہ ہے کہ وہ ایک مقدمہ نہیں درج کرا سکتے۔ میں بہت دنوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں جب سمیع ابراہیم صاحب سے ملنے گیا اس واقعے کے بعد، میں نے انہیں بہت ٹوٹا ہوا پایا۔ وہ بڑا حوصلہ مند شخص ہے، اس نے زندگی میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ بڑی دلیرانہ صحافت کی ہے۔ اس دن میں نے اس کو مایوس پایا، چونکہ اس کو دکھائی دے رہا تھا کہ اگر مجھ جیسا صحافی جو موجودہ حکومت کی بھی بہت قریب ہے، اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا، اگر اس کی داد رسی نہیں ہو رہی، تو عام آدمی تو سوچے ہی نہیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح۔ میں آپ کو اسی حوالے سے یہ جو FIR نہ کاٹنے کا واقعہ، اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ایک اور بڑی دلچسپ بات جو آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گی۔ آج کل ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس آڈیو میں ایک خاتون کس کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے
یہ ذرا آپ سنیں اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں ڈسکس کر آپ سے پوچھیں گے کہ اس آڈیو میں جو خاتون جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس کے اصل محرکات کیا ہیں، یہ کیا واقعہ ہے. جی سنیں. ہیلو، السلام علیکم نعیم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اللہ کا کرم ہے. السلام علیکم. کل کے لیے کسی کو بھیجا ہے نہیں بھیجا؟ میڈم ابھی تو صاحب کو میں نے بتا دیا تھا کہ 4 بندے لگے ہوئے تھے میڈم کے پاس، تو ایک تو میڈم کورٹ کے حکم سے ہے 24 آورس کے لیے. 24 آورس کے لیے؟ جی ہاں 24 آورس کے لیے کورٹ کے آرڈرز میں. ہاں تو یعنی کہ 4 بندے تھے نا آپ کے پاس. تو ہاں تو 4 بندے. ہاں اس کو تو میں نے واپس کر دیا نا، اس کو بابا جاوید کو آج میں نے واپس بلا دیا. تو اگلا حکم میرے کو ملا نہیں ہے دینے کے لیے نا. نہیں دیں گے تو میں کل ایسا تو نہیں گزارا کروں گی نا. نہیں جیسے میرے کو حکم نہیں ملا، آج میں نے بتایا ہے صاحب کو بھی بتایا میں نے کہ بھائی وہ ایسے بندہ میڈم تھا، میڈم نے واپس کر دیا. تو اس کے بعد صاحب نے کہا کہ اس کو کلوز کر دو، تو میں نے حکم کی تعمیل کری، میں نے فوری طور پہ کلوز کر دیا. اب اگر مجھے حکم مل جاتا ہے کہ ایس پی صاحب بولے نہیں میں ڈنڈا کروں گی شبیر بلوچ کو. یہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ وہ مجھے وہ بھیجے گا نہیں، اس میں لکھا 24 گھنٹہ ان کے گھر پہ کھڑا ہوا ہو. نہیں میڈم دیکھیں میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن ایک آج آیا چلا گیا. میں تو حکم کی تعمیل کروں گا نا. اس کو چھوڑ نہیں کیا کلوز میں اس کی ماں چودوا کے رکھ دوں گی. بہن چود شبیر بلوچ کی اگر وہ یہ بات کہتا کہ کلوز کر دو، ماں چود دوں گی. بہن چود کے بھی میں کریم امام سے بات کرتی ہوں کہ ماتا چود کو کورٹ کے آرڈر کی بھی پرواہ نہیں ہے. 24 گھنٹے کے لیے یہ چلیے میڈم میں صبح جا کے میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ابھی تو میں تھوڑا بات رات کے لیے الگ ہے جی اور صبح کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے میڈم. ایک آدمی 12 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی نہیں سکتا. ٹھیک ہے شبیر بلوچ کی کوئی دماغ خراب ہے جو بہن چود اس طرح کی وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ صبح ڈیوٹی پہ جاؤں گا نا، تو میں انشاءاللہ میں پھر بات کر کے بتاتا ہوں. میں کر کے میرے پاس گارڈ کون ہوگا پھر رات کو؟ نہیں میں صبح میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا نا. الٹے سیدھے آپ لوگ گارڈ بھیجے، گنڈوں کو بھیج رہے ہیں میرے پاس، جن کی جو رکشے لگے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ رکشے چلانے والے. یہ نہیں سمجھیے گا اتنا، کوئی اتنا ہلکا مت لیجیے گا. جی ٹھیک ہے نا. جی اتنا نہیں سوچیے گا کہ ہم اگر شرافت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. میرے پی ایس او نے بھی بات کیا تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہم کل دیکھیں گے کہ بھیجیں کہ نہیں بھیجیں. 3 گارڈ بہت ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا. یہی کہا نا آپ نے؟ کس کو؟ میرے پی ایس او کو. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ ایس پی صاحب نے حکم دیا تھا تو میں نے کلوز کر دیا. کہ میڈم نے کہا کلوز کیا بھائی؟ کر دیا. آپ نے کہا نا اس کو کلوز کر دیا. یہ جو بابر جاوید تھا یہ کسی کو دیتے ہیں؟ کیا چیز؟ اس ٹائپ کے گارڈ کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں تو یہ اس کو کلوز کر دیا نا اپنے پاس. پھر یہاں سے دوسری جگہ میں ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی، وہاں میں نے بھیج دیا. بھلے بھیج دیں، ہمیں کون سی کو، میں تو اس کو ویسے بھی نہیں رکھنا چاہ رہی تھی. تو دوسرا اگر یہ کہ اپنا صاحب ہمیں صبح حکم دے دیں گے بھائی بھیج دو، تو دن میں آپ کے دفتر میں بھیج دوں گا میں سپاہی کو. ایسے تھوڑی ہوگا، میں پھاڑ کے صاحب کی رکھ دوں گی. اگر نہیں آیا تو میں بلوچ صاحب کو چھوڑوں گی. میں یہ عدالت کا آرڈر ہے، میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ 24 گھنٹے کاٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے میڈم. ٹھیک. یہ تم عجیب تم کمال بات کرتے ہو یار. تم سب ایک ہی جیسے ہو. سب نہ لے کے اس قوم پر جو مصیبت آئی ہے نا تم لوگوں کے جیسے لوگوں کی وجہ سے. حد کر دی تم نے. ایک مسٹنڈے کو میرے گھر پر رکشے لے کر بھیج دیا. ایسے کوئی گارڈ ہوتا ہے؟ حد کر دی. ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، میرا شبیر بلوچ بھی منہ کی کھائے گا اور باقی لوگ بھی. ٹھیک ہے میڈم. اس کے بعد تم نے جو چاہا، جو گنڈا چاہا، آوارہ چاہا، سب کو میرے گھر میں بھیج دیا. حد ہوتی ہے. اب اس کو بھی گلزار صاحب یہ جو آپ نے سنائی، یہ سوشل میڈیا پہ اس کو بھی صحافت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اچھا. اور اس خاتون کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ چونکہ ایک انفارمیشن کی بڑی افسر ہے، یہ چونکہ صحافی ہیں، یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور یہ گالم گلوچ دیتے ہیں، یہ بڑے وہ باثر لوگ ہیں. ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ وزارت اطلاعات ہماری وزارت ضرور ہے، یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹس ہمارے ڈپارٹمنٹ ضرور ہیں، لیکن اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایس پی کو، اچھا یہ خاتون کون ہے پہلے تو ذرا اس کے بارے میں یہ ایک ایس پی کے ساتھ جی ہاں اس لہجے میں بات کر رہی ہے تو یہ صحافیوں کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتی ہوگی. اس سے آپ صحافیوں کی حالت زار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ خاتون کون ہے. جی یہ ڈائریکٹر ہے انفارمیشن سندھ میں.
इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। इंफॉर्मेशन सिंध में। ठीक ये जीनत जहान इनका नाम है। ठीक। और इनके इसी किस्म के रवैये की वजह से शर्जील मेमन उस वक्त वजीर इत्तलात थे, उनको बहुत सारे लोगों ने जाके इनकी शिकायत की। अच्छा, ये जो कुछ आपने वीडियो में सुना है, ऑडियो में, जी हाँ, ये एक इनकी रूटीन लैंग्वेज है। अब दफ्तर भी ये लोगों के साथ क्या रवैया रखती होंगी, वो तो ये चंद जुमलों से आपको अंदाजा हो गया। लोग बाजमात शर्जील मेमन के पास गए और उन्होंने वो मिन्नत की उनकी कि हमारी जान छुड़ा दे। ठीक। अब जान कैसे छुड़ाई जाए? शर्जील मेमन साहब ने यह फैसला किया कि इस खातून का कराची से कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक, किसी और जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक। और वो ट्रांसफर हो गया। अच्छा, इनको कहाँ भेजा गया? इनको सखर गालबन भेजा गया। ठीक। अब उस पे ये खातून मजीद बरहम हो गई। उन्होंने एक नैब को बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। इदारों में जब रूटीन में काम हो रहा होता है तो बहुत सारी मिसिंग्स होती हैं। जी हाँ। इन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और ये नैब में चली गई। जो हकायक पे मबनी थी या नहीं थी? नहीं थी। ठीक। लेकिन इन्होंने नैब में जाके दरखास्त दे दी अपने ही महकमे के खिलाफ। अपने ही महकमे के खिलाफ। ठीक। अब इनकी वजह से इनका महकमे के बेशुमार अफसरान जेल में हैं। अच्छा। शर्जील मेमन साहब इसी केस में अभी कोई 1.5 साल के बाद जी हाँ, जमानत पे बाहर आए हैं। ठीक है। इस केस ने पूरी मीडिया इंडस्ट्री की चूल्हे हिला के रख दी हैं। इसके बाद इस कदर खौफ पैदा हो गया, एडवर्टाइजर्स ने अपना काम बंद कर दिया या थोड़ा कर दिया। अखबारात, टीवी चैनल, हर तरफ एक खौफ का आलम था। ठीक है। उससे पूरी मीडिया इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच गई। ठीक। और अब एक तवील अरसे के बाद ये नजर आ रहा है कि ये तो एक मुज़ाहिका खेज केस था। अच्छा। जिन टीवी चैनल्स की रेट की बुनियाद पे ये केस था, ये इस केस की जो बुनियाद थी जी हाँ, वो तय ही नहीं थे पहले। वो साकिब निसार साहब ने अपनी रिटायरमेंट से कोई 1 या 2 दिन पहले या गालबन आखिरी दिन उन्होंने एक केस में रेट मुख्तस किए, रेट मुख्तस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करवाए जी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। बात यह है कि गुलजार साहब, मैं देहाती आदमी हूँ, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हमारे गांव में एक फत्तू चाचा होता था। अच्छा, ये एक कैरेक्टर था। उसका असल नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते फत्तू हो गया और फिर यही मशहूर था और हम भी उन्हें फत्तू चाचा ही कहते थे। वो सारा दिन गांव के किसी न किसी गली कोने कहीं पाए जाते थे, बैठे रहते थे। ठीक है। खुद काम धंधा कोई करते नहीं थे। अब जो ही गांव में कोई शख्स, किसी ने नया मोटरसाइकिल ले लिया तो उन्होंने वहां बैठ के गालियां देना शुरू कर दी और आने जाने वालों को कहा कि ये करप्ट है। अच्छा, देखो मोटरसाइकिल ले लिया इसने, ये हराम के पैसे से, ये हराम के पैसे से लिया। इसका दादा तो हल चलाता था। ठीक है। इनके पास तो बैल अपने नहीं थे। अब किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया तो फत्तू चाचे ने गालियां शुरू कर दी कि ये देखो, इनकी सारी नस्लें कच्चे मकानों में रही हैं, अब देखो इन्होंने कोई करप्शन कर दी है, कहीं हाथ दिखाया है, अब ये पक्के मकान बना रहे हैं। अच्छा। मुझे यकीन है गुलजार साहब, फत्तू चाचा फौत हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते और ये नैब इदारा मौजूद होता तो मेरा आधा गांव जेल में होता और शायद मैं भी यहाँ आपके साथ प्रोग्राम ना कर रहा होता, सही, कहीं जमानतें ढूंढ रहा होता। ठीक। हमारे निज़ाम का मसला ये है कि इस खातून की ये जो ऑडियो आई है, जी हाँ, इसके बाद जितने नफ्सियाती लोग हैं इनका पहले मुआयना कराना चाहिए। अब फवाद चौधरी एक भरी महफिल में वजीर है, एक भरी महफिल में
एक सहाफ़ी को जाके थप्पड़ मार देता है। एक खातून पुलिस वालों को सरेआम गालियां दे रही है। और ये ऐसा नहीं है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि जब इसने ये केस दायर कर दिया, अच्छा, नैब में, जब नैब में ये वो हो गई, इसकी शिकायत चली गई और ये केस बन गया, अब इसने खुद ब खुद एक मजीद अफसाना काट लिया। अच्छा, और ये हाई कोर्ट चली गई। वो अफसाना क्या था? वो ये था कि चूंकि मैं इतने बासर लोगों के खिलाफ मदई बनी हूं, तो ये मेरी जान को खतरा है। ठीक है, मुझे एक पूरी प्लाटून दी जाए जो मेरी हिफाजत करे। ठीक है, अब कोर्ट ने पुलिस को कहा कि इनको 4 गार्ड दे दिए जाए। ठीक है, और वो गार्ड इनको मिल गए। अब हमारे यहाँ पुलिस की नफरी की प्रॉब्लम रहती है। जी, कोई भी इवेंट आ जाए, कोई ख़ास इशू आ जाए, तो आपको नफरी इधर उधर से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कहीं गलती से इनका एक गार्ड वापस बुला लिया गया। अच्छा, और उसका मुतबादल इनको 1-2 दिन में मिल जाना था, लेकिन इनकी आप इससे लैंग्वेज से अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले इन्होंने इस एसपी का क्या हाल किया होगा कि जो अब इनका फ़ोन नहीं सुनता, अच्छा, ये उसके पीए का ये हशर कर रही हैं। अब इस रवैये के बाद मुतलका जो एसपी है उसने बाज़ाब्ता शिकायत की होम डिपार्टमेंट को। होम डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट के जी हाँ। वो है। जी, ये एसपी साहब कौन थे? क्या शबीर बलोच? शबीर बलोच, उनका आपका नाम ये खुद ले रही हैं उसने, जी ये हाँ। शबीर बलोच साहब हैं, जी हाँ, एसपी सिक्योरिटी हैं गालिबन। एसपी सिक्योरिटी हैं। ठीक, तो होम डिपार्टमेंट ने, होम सेक्रेटरी ने उनकी ये शिकायत चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। अच्छा, अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने ये वज़ीर आला को भिजवा दी कि ये मामला हुआ, मुझे बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया कि इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, ठीक है, और वो कमेटी जो फैसला दे, जो फाइंडिंग दे, उसके मुताबिक काम Action. किया जाए। ठीक, इस पे एक कमेटी बन गई। कमेटी ने अपना फैसला दे दिया, फाइंडिंग दे दी, इस खातून के खिलाफ एक्शन की। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ना तो इसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई, कोई एक्शन हुआ, ना ही इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई। यानी अभी तक इसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं हुई। और पुलिस के कहने के बावजूद, पुलिस बेबस है। अब सोशल मीडिया पे एक तूफान उठा हुआ है जी, जी हाँ, कि ये साफ़ी हैं जी, ये इतने ताकतवर हैं। भाई, साफ़ी समी इब्राहिम है, साफ़ी मैं और आप हैं, जी हाँ, जिनको चलते बाजार कोई थप्पड़ मार दे, वो उस पे मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते। अच्छा, और ये एक खातून है जिन्होंने पुलिस को गालियां दी या बुरा भला कहा, और उसके बदले में पुलिस इसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रही, एक्शन नहीं ले पा रही, यानी एक FIR दर्ज नहीं कर रही। नहीं कर सकती। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि क्यों ये इतनी बेबस है, ये इतनी ये बेबासर खातून है? देखिए गुलजार साहब, एक तो इस प्रोग्राम के बाद आप तैयारी कर लें कि शबीर बलोच के लिए तो शायद उसने बड़े ही सुलझे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ये उसके सबसे सुलझे हुए अल्फाज हैं। माशाअल्लाह। अब आपको जो गालियां पढ़ने वाली हैं और मुझे जो गालियां पढ़ने वाली हैं, अल्लामान अल हफीज़, और कुछ दिन मेरी आपको ये राय है कि आपने इंफॉर्मेशन सिंध के दफातर में नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, वरना आप नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी ये कितनी बासर है और क्यों बासर है, हाँ, ये सवाल है। ये कहानी मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकता। अच्छा, और ना बताई जा सकती है। अच्छा, इतनी खौफनाक है? जी, और
ऐसी ख़वातीन, अब मैं उसको आप उसकी लैंग्वेज के बाद उसकी मज़ीद तशरीह बाकी नहीं रह जाती। जी हाँ। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे निज़ाम को जिन्होंने मुंजमद किया हुआ है, जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हमें किसी की ज़ातियात से कोई लेना देना नहीं है, किसका किस से क्या ताल्लुक़ है हमें कोई लेना देना नहीं है, किसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। सही। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, दरअसल जो हमारे फत्तू चाचा की नस्ल हैं सारे, इनकी वजह से पूरी मीडिया इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क न करें। तो इस हवाले से मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाहूँगा कि क्या नैब जो है वो किसी के कहने पे इस तरीके से एक्शन ले लेती है कि पूरा एक निज़ाम ख़राब कर दिया जाए? जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के आधे से ज़्यादा अफसरान जेल में हैं, इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के लोग भी सफ़र कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने भी सफ़र किया। अब शर्जील मेमन साहब ज़मानत पे बाहर आ गए, बाकी लोग भी ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक खातून जो गलत किस्म की इंफॉर्मेशन दे के नैब को ट्रैप कर लेती है और उसके बाद इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाता है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? गुलजार साहब, आपके ख्याल में नैब एहतसाब कर रहा है? मेरा ख्याल कहते तुझे ये 58(2)B की नई शक्ल है। अच्छा, वो कैसे जी? नैब का खमीर जनरल मुशर्रफ के दौर में उठा था, पैदा हुआ था। जी हाँ। और ये खमीर इंतकाम से उठाया गया था। अच्छा, इसका मकसद सियासी वफादारियां बदलवाना था, ठीक। इसका कतई मकसद एहतसाब नहीं था। और ये इदारा आज तक उसी रवश पे चल रहा है। इसने शर्जील मेमन को, पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी को या किसी इस तरह के लोगों को दबाना मकसूद होगा, और उसके लिए ये एक पूरी एक इंडस्ट्री तबाह कर दी गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर रोज़ एक खौफ की फ़िज़ा पैदा की जाती है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ताजर परेशान, आपकी माशी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर है, महंगाई का तूफ़ान है, आम आदमी पिस रहा है, और आप कह रहे हैं जी कि घबराना नहीं, ठीक हो जाएगा। नाजरीन, मलिक साहब से गुफ्तगू का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस ऑडियो की बात की, जिस खातून की बात की, एक बासर खातून हैं, उनके बारे में आला हुक्मरान व आला हुकाम ने भी बहुत कुछ कहा, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ। तो नैब को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। नाजरीन, मीडिया टॉक का ये प्रोग्राम आप देखें, इस पे कमेंट्स करें, इसके अलावा इसको प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें, हमारे मीडिया टॉक को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप तक किसी नई मालूमात के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।